Hello everyone, in this video we are going to talk about the causes of the stroke as well as the treatment and management protocol in patients with stroke. We have already in the last video we have discussed about TIA versus stroke. We also discussed how the patient of TIA differs from stroke, and we have also discussed the management protocol in patient with TIA. In this video we'll be talking about stroke as well, stroke in general, and we'll also talk about the causes of stroke. We'll also talk about the treatment of stroke. So let us start with the causes of stroke. So stroke can be due to two important causes. The causes of stroke can be classified as so stroke can be classified can be due to hemorrhagic stroke, or it can be due to ischemic stroke. So if it is due to ischemia, it is known as acute ischemic stroke. If it is due to hemorrhage, we'll discuss about hemorrhagic stroke in the next video, that is intraparenchymal hemorrhage. So stroke can be due to hemorrhage or it can be due to ischemia. If it is due to ischemia, it can be due to two important cause. It can be due to a thrombus or it can be due to embolus. So whenever we talk about stroke, the most common cause of stroke is due to ischemia, and the most common cause of ischemia is an embolus, and the most common cause of embolus is a cardioembolus. So cardioembolus means it is coming from cardiac origin, probably due to atrial fibrillation, and the most common atrial fibrillation that is leading to stroke is non-rheumatic atrial fibrillation. So let us discuss about the causes of stroke. So the first cause that we are going to discuss is embolic stroke. The embolic stroke is due to atrial fibrillation, and as I've said, it is non-rheumatic etiology. So it can be due to causes like dilated cardiomyopathy. In dilated cardiomyopathy के हुन्छ भन्दाखेरि the ventricles are dilated, and in return the atria are also dilated, and because of the dilatation of the atria, it can result into atrial fibrillation also, and that atrial fibrillation कारण stasis of blood हुन्छ, and because of the stasis of blood, it can result into formation of a embolus, and यो embolus चाहिँ के हुन्छ left atriaबाट left ventricle मा जान्छ, and from the left ventricle it will eventually reach the heart. यस्तो होइन कि the patient will only develop the embolic stroke from the left side of the heart. It can also happen that the person is having a deep vein thrombosis, and from the deep vein thrombosis there can be a paradoxical embolus. Let us discuss about this. So let us discuss about the paradoxical embolus. So paradoxical embolus चाहिँ कहिले डेभलप हुन्छ? इन पेसेन्ट विथ डिप भेन थ्रोम्बोसिस, लेगको भेन्सहरूमा चाहिँ थ्रोम्बस हुन्छ. यो भेन्सहरू आइभिसी हुँदै यो कहाँ जान्छ? राइट एट्रियामा जान्छ. नर्मली राइट एट्रियाबाट त्यो ब्लड कहाँ जानुपर्ने हो? राइट भेन्ट्रिकलमा जानुपर्ने हो. राइट भेन्ट्रिकलमा पल्मरी आर्ट्रीमा जानुपर्ने हो, एन्ड इभेन्चुअली पल्मरी आर्ट्रीमा गइसकेपछि इट वुड लिड टु अब्स्ट्रक्सन, एन्ड द्याट इज नोन एज स्याडल इम्बोलस. त्यो हुनसक्छ. द्याट इज द नर्मल कोर्स अफ डिप भेन थ्रोम्बोसिस, एन्ड डिप भेन थ्रोम्बोसिस वुड रिजल्ट इन्टु पल्मरी थ्रोम्बोइम्बोलिजम. बट इन पेसेन्ट विथ paradoxical embolus, there is something connection between right atrium and the left atrium, and this connection is known as patent foramen ovale. And via this patent foramen ovale, के हुन्छ भने the blood from the right atria is reaching into the left atria, and from the left atria it is reaching into the left ventricle, and from the left ventricle it is reaching into the aorta, and via the aorta it is reaching into the carotid artery and eventually the cerebral circulation. So it can be a embolic stroke. So embolic stroke को मैले दुईटा important causeहरू भने, it can be in the left side of the heart or it can even be in the right side of heart due to deep vein thrombosis, which is also known as paradoxical embolus. अर्को cause चाहिँ के हुन्छ? It can be due to hypercoagulable state. The hypercoagulable state can be due to SLE. It can be due to hyperhomocystinemia. So in patient with SLE होस् अथवा hyperhomocystinemia होस् अथवा patient with factor 5 Leiden mutation होस् अथवा protein C or protein S को deficiency होस्, in all this patient के हुन्छ भन्दाखेरि that will result into hypercoagulable state, and because of this hypercoagulable state के हुन्छ भन्दाखेरि there is increased formation of thrombus or even in the peripheries or even in the circulation of the brain itself. अर्को चाहिँ it can be due to hypertension, it can be due to atherosclerosis, यिनीहरूमा पनि हुनसक्छ. Let us talk about special entities which is associated with stroke. One of them is moyamoya disease. यो moyamoya disease भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन जापान युजली पफ अफ स्मोकहरू उनीहरूले गर्नुहुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो पफ अफ स्मोकलाई चाहिँ इन जापानिज इट इज कल एज मोयामोया. अब यो भनेको केही फ्यान्सी टर्म मात्र हो. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ आर्टेरियल मालफर्मेसन. यो आर्टेरियल मालफर्मेसन चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज प्रेजेन्ट इन द डिस्टल आइसिए. सो हाम्रो चाहिँ के छ, यो डिस्टल पार्ट अफ द इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी हो, अनि यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट हाम्रो मिडल सेरेब्रल आर्टरी पनि आउँछ अनि एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी पनि आउँछ. If there is an arterial malformation between the internal carotid artery, the distal stem of the internal carotid artery along with the stem of middle cerebral artery as well as anterior cerebral artery, then हामीले यसको कारणले in this condition यदि यहाँ malformation भयो भने a lot of collaterals will be formed. In between this a lot of collateralsहरू फर्म हुन्छ, अनि यो collateralsहरूलाई हामीले एन्जियोग्राफी गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ it looks like puff of smoke appearance, and that is known as moyamoya disease. And moyamoya disease is very common in young adults, and that is due to arterial malformation, and it can also result into stroke. The next important entity causing stroke is known as PRES syndrome. PRES भनेको के हो भन्दाखेरि posterior reversible encephalopathy syndrome. So PRES भनेको के हो? It is posterior reversible
इन्सेफेलोप्याथिक सिन्ड्रोम। अब प्रेस सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज ड्यु टु हाइपर पर्फ्युजन। यति बुझ्दा हुन्छ कि अब नर्मली हाम्रो स्किमिया किन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज ड्यु टु डिक्रिज इन ब्लड प्रेसर। अब यो एउटा कज अफ स्ट्रोक हो वेयर देयर इज इन्क्रिज इन ब्लड प्रेसर, अनि इट इज ड्यु टु सेकेन्डरी टु राइज इन ब्लड प्रेसर, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ हाइपर पर्फ्युजन हुन्छ। एन्ड बिकज अफ दिस हाइपर पर्फ्युजन त्यो सँगसँगै टक्सिक मेडिएटर इन्फ्लामेटरी मेडिएटरहरू पनि पुग्छ, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु हाइपर पर्फ्युजन इन्जुरी है, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु रिभर्सिबल ब्रेन इन्फेक्सन। ठिक छ। एन्ड पोस्ट युजली यसले चाहिँ के हुन्छ भने असिपिटल लोबलाई इन्भल्भ गर्छ, एन्ड द असिपिटल लोबमा हामी के देख्छौँ इडिमा देख्छौँ क्या। हेज द कन्डिसन इज नोन एज पोस्टेरियर रिभर्सिबल इन्सेफेलोप्याथिक सिन्ड्रोम। इन्सेफेलोप्याथी किन हुन्छ भन्दाखेरि युजली यसले सबै ब्रेनको पार्टहरूलाई इन्भल्भ गर्छ, तर कमनली इन्भल्भ हुने एरिया भनेको असिपिटल लोब हो, त्यहाँ हामीले इडिमा देख्छौँ। अनि यो भनेको चाहिँ के हो, इट इज अ कज अफ रिभर्सिबल ब्रेन इन्फेक्सन। ठिक छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ के हो, ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ द असिपिटल लोब प्रिडोमिनेन्टली द पेसेन्ट विल डेभलप सिम्टम्स लाइक डिक्रिज इन भिजन, सँगसँगै देयर इज हेडेक एज वेल ड्यु टु हाइपर पर्फ्युजन है। इट इज एसोसिएटेड विथ सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन, सेकेन्डरी हाइपर पर्फ्युजन, सेकेन्डरी टु रेज इन ब्लड प्रेसर। ठिक छ। सो इट इज एसोसिएटेड विथ सिन्ड्रम्स कजेस लाइक हेड इन्जुरी भयो भने, अथवा इफ देयर पेसेन्ट इज ह्याभिङ सिजर डिसअर्डर, ओर इफ देयर इज माइग्रेन, ओर इफ द पेसेन्ट इज ह्याभिङ एनी सिम्प्याथोमाइपेटिक ड्रगहरू भयो, ओर इट क्यान अल्सो बी सेकेन्डरी टु इक्लाम्सिया, बिकज इक्लाम्सियामा पनि देयर इज हाई ब्लड प्रेसर। ठिक छ। सो द्याट इज नोन एज प्रेस सिन्ड्रोम। द नेक्स्ट सिन्ड्रोम द्याट वी आर गोइङ टु टक इज क्याडासिल है। सो क्याडासिल भनेको के हो, क्याडासिल भनेको एकदमै कन्डिसन हो। लेटेस्ट पहिला यसको फुल फर्म भनौँ। सो क्याडासिल भनेको सेरेब्रल अटोसोमल डोमिनेन्ट है। क्याडासिलमा एडी छ, एडी स्ट्यान्ड्स फर अटोसोमल डोमिनेन्ट। अर्को ए भनेको आर्टेरियोप्याथी हो विथ सब कोर्टिकल इन्फेल्ट एन्ड ल्युकोएन्सेफेलोप्याथी। ठिक छ। सो क्याडासिल भनेको हो इट इज सेरेब्रल अटोसोमल डोमिनेन्ट आर्टेरियोप्याथी विथ सब कर्टिकल इन्फ्याक्ट एन्ड ल्युकोएन्सेफेलोप्याथी, द्याट इज नोन एज क्याडासिल। क्याडासिल भनेको कमनली 4 देखि 5th डिकेडमा कमन हुन्छ। युजली इन दिस पेसेन्ट नाममै के छ, सब कर्टिकल छ क्या। सो पेसेन्ट विल डेभलप सब कर्टिकल इन्फ्याक्टहरू डेभलप गरेर हुन्छ। अनि यो सब कर्टिकल इन्फ्याक्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा मेजर आर्टरिजहरूमा अक्लुजन भएको हुँदैन। इट इज युजली अ स्मल भेसल स्ट्रोक, एन्ड स्मल भेसल स्ट्रोकहरूलाई वी हेभ अलरेडी डिस्कस, द्याट इज अल्सो नोन एज ल्याकुनर स्ट्रोक है। सो युजली लेन्टिकुलर स्ट्राइड ब्रान्चहरूलाई इन्भल्भ गरेर हुन्छ, एन्ड द पर्सन विल डेभलप प्रोग्रेसिभ डिमेन्सिया इन दिस पेसेन्ट। एन्ड अल्सो इट इज एसोसिएटेड 40% केसेसहरूमा चाहिँ हामीले क्लासिकल माइग्रेन देख्छौँ। क्लासिकल माइग्रेन भनेको के हो, द माइग्रेन विच प्रेजेन्ट्स अलङ विथ औरा इज नोन एज क्लासिकल माइग्रेन है। एन्ड द्याट इज अटोसोमल डोमिनेन्ट इनहेरिटेन्स हुन्छ, एन्ड यसमा इन्भल्भ भएको जिनको नाम के हो, NOS3 जिन। सो हामीलाई कसैले क्याडासिल भने के हो सोध्यो भने इट इज नोन एज सेरेब्रल अटोसोमल डोमिनेन्ट आर्टेरियोप्याथी विथ सब कर्टिकल इन्फेल्ट एन्ड ल्युकोएन्सेफेलोप्याथी। ठिक छ। सो अटोसोमल डोमिनेन्ट यसमा कुन जिन भन्यो भने चाहिँ इट इज अ NOS3 जिन। युजली कुन एजमा कमन हुन्छ, 4th देखि 5th डिकेडमा। आर्टेरियोप्याथी चाहिँ किन हुन्छ, यसमा स्मल भेसल्सहरूमा आर्टेरियोप्याथी हुन्छ, जसले कुन एरिया इन्भल्भ गर्छ, सब कर्टिकल एरियाजलाई इन्भल्भ गर्छ। अनि स्मल भेसल्सहरू इन्भल्भ भएकोमा इक्जाम्पल के हो, लेन्टिकुलर स्ट्राइड ब्रान्चेस। यससँग एसोसिएटेड फिचर के हो, प्रोग्रेसिभ डिमेन्सिया एज वेल एज माइग्रेन। सो यो युजली पेसेन्टहरूले के लिएर प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि द क्लिनिकल फिचर आर migraine with aura, that is classical migraine. Along with that there is weakness, along with that there is dementia, and along with that there is brisk deep tendon reflexes. ठीक छ। And this is known as CADASIL. So let us revise the causes and etiology of stroke. So stroke हामीले ग्रसली के भन्यो, स्ट्रोक 2 किसिमको हुन्छ, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक र हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गरौँला, तर इस्केमिक स्ट्रोक क्यान बी ड्यु टु थ्रोम्बस और इट क्यान बी ड्यु टु इम्बोलस। थ्रोम्बस चाहिँ इन्सिटु बनेको हुन्छ, वेराज इम्बोलस चाहिँ अरू ठाउँबाट आएको हुन्छ। ठिक छ। अरू ठाउँबाट कहाँबाट आएको हुनसक्छ भन्दाखेरि इट क्यान युजली इट इज अ कार्डियो इम्बोलिजम, मतलब युजली कार्डियक टिस्युहरूबाट आएको हुन्छ, और इट क्यान बी इभन फ्रम डिप भेन थ्रोम्बोसिस भाया प्याराडक्सिकल इम्बोलिस है। सो इट क्यान बी कजेसहरूमा के थियो, नन रुमेटिक एट्रियल फिब्रिलेसन, अर्को कज के हो, प्याराडक्सिकल इम्बोलस। प्याराडक्सिकल इम्बोलसको मैले मेकानिजम भनिसकेँ। यसको इन्भेस्टिगेसन के हो, बबल कन्ट्रास्ट इकोकार्डियोग्राफी। बबल कन्ट्रास्ट इकोकार्डियोग्राफी विल अल्सो स्टडी द्याट इन हेपाटोपल्मोनरी सिन्ड्रोम। ठिक छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट क्यान बी ड्यु टु क्यारोटिड आर्टेरी एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब क्यारोटिड आर्टेरी एथेरोस्क्लेरोसिसको आफ्नै रिस्क फ्याक्टरहरू छ, जस्तै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, ओल्ड एज, स्मोकिङ, यिनीहरू त्यसको आफ्नै रिस्क फ्याक्टरहरू भयो। ठिक छ। त्यसमा पनि थ्रोम्बस फर्म हुनसक्छ। इट क्यान बी ड्यु टु हाइपरकोएगुलिटी है, भर्चुअस ट्रायडलाई याद राख्ने। ठिक छ। सो इफ अ पेसेन्ट इज ह्याभिङ क्यारोटिड आर्टेरी एथेरोस्क्लेरोसिस, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा ट्रिटमेन्ट के प्रिफर गर्छौँ त, युजली त्यसमा चाहिँ प्रिभियसली वी युज टु डु क्यारोटिड एन्ड आर्टेरेक्टोमी, तर यसको रिस्कहरू धेरै भएको कारणले नाउडेज वाट वी डु इज वी perform endovascular stenting. ठीक छ। द नेक्स्ट रिस्क फ्याक्टर इज सेरेब्रल
cerebral artery thrombosis. So cerebral artery thrombosis can occur in already atherosclerotic vessels or it can be secondary to thrombotic thrombocytopenic purpura. So it is also a risk factor. Next risk factor भनेको CADASIL हो. अर्को risk factor भनेको हाम्रो प्रेस syndrome पनि हो. ठिक छ. So these are all the risk factor. अर्को चाहिँ के हुन सक्छ, this is about arterial stroke. अर्को चाहिँ के हुन सक्छ, it can be due to venous stroke है. So venous stroke चाहिँ it is also known as cerebral venous stroke भनिन्छ. सो venous normally it is very easy to understand यी आर्टरीको अक्लुजन भयो भने it can result into arterial stroke. तर it is also possible that सेरेब्रलको मतलब ब्रेनको भेन्सहरूमा पनि अक्लुजन भयो भने सेकेन्डरी हाइपोपर्फ्युजन डेभलप हुनसक्छ एन्ड द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन स्ट्रोक. द्याट इज नोन एज भिनस स्ट्रोक. भिनस स्ट्रोकको सबसे इम्पोर्टेन्ट कज भनेको के हो, सेरेब्रल भिनस थ्रोम्बोसिस है. सो सेरेब्रल भिनस थ्रोम्बोसिस चाहिँ युजली कुन भेनहरूमा कमन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज कमन इन सजाइटल साइनस एज वेल एज इट इज कमन इन ल्याटरल साइनस है. सो इट इज कमन इन ल्याटरल साइनस एज वेल एज सजाइटल साइनस. युजली कुन सेक्सहरूमा कमन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज कमन इन फिमेल्स. त्यो फिमेल जुन चाहिँ ओसिपी खाइरहनु भएको छ, those female who are pregnant or those female who are just immediate postpartum or those female जसमा protein C, protein S or antithrombin 3 को deficiency छ, or those people who are having factor 5 Leiden mutation or patient with mutation in prothrombin gene 20-21-0 mutation, or it can be antiphospholipid antibody syndrome associated with SLE, or it can also be due to polycythemia. All of this condition will result into hypercoagulable state, and यो hypercoagulable state चाहिँ कहाँ हुन्छ, जुन ठाउँमा ब्लडहरू स्टेसिस भएर बसेको हुन्छ, द्याट सर्कुलेसन इज आवर भेन्स. अनि भेन्सहरूमा के हुन्छ, देयर इज फर्मेसन अफ अ थ्रम्बस, द्याट इज नोन एज सेरेब्रल भिनस थ्रम्बोसिस. कुन भेनमा भन्दाखेरि सजाइटल साइनस एज वेल एज ल्याटरल साइनस. यसमा क्लिनिकल फिचर के हुन्छ भन्दाखेरि द पेसेन्ट विल डेभलप हेडेक, अलङ विथ द्याट द पेसेन्ट माइट डेभलप सिजर्स. अब एउटा फिमेल छ, फिमेलमा हेडेक र सिजर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा यो इक्ल्याम्सिया होला भनेर आउन सक्छ. तर रिमेम्बर द्याट इक्ल्याम्सियामा हेडेक, सिजर, एपिग्यास्ट्रिक पेनहरू होला. तर इन दिस पेसेन्ट विल अल्सो डेभलप साइन्स अफ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट लाइक paraplegia, and also because of cerebral venous thrombosis the patient can also develop raise in intracranial pressure along with coma. ठिक छ. सो यो सिम्पटमहरू प्रेजेन्ट भएर we can differentiate this from eclampsia. अब एउटा फिमेल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, सी हेज अ हिस्ट्री अफ फ्याक्टर 5 लेडेन म्युटेसन, सी हेज प्रोटिन सी ओर एस डिफिसियन्सी ओर प्रोथोमिन जिनको म्युटेसन छ, ओर एन्टिफस्फोलिपिड सिन्ड्रोम छ होइन, अथवा सी इज ह्याभिङ पोलिसाइथेमिया सिन्ड्रोम लाइक पोलिसाइथेमिया भेरा अथवा सिएमएलहरूको सिन्ड्रोमहरू छ भनेपछि प्रोबेबली सी इज एट इन्क्रिज रिस्क अफ सेरेब्रल भेनस थ्रोम्बोसिस एट सजाइटल साइनस ओर ल्याटरल साइनस एन्ड दिस माइट रिजल्ट इन्टु स्ट्रोक. ठिक छ. यसको लागि हामीले इन्भेस्टिगेसन के गर्ने भन्दाखेरि हामीले नन कन्ट्रास्ट सिटी गर्छौँ क्या. सिटी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एब्सोल्युटली नर्मल भेट्छ, किनभने आर्टेरिजले त पर्फ्युजन दिइरहेको छ. अनि यो चाहिँ के हुन्छ, स्लो एन्ड ग्रेजुअल डेभलपिङ प्रोसेस हुन्छ क्या. अनि जबसम्म पेसेन्ट हामी कहाँ आउँछ, युजली त्यो पेसेन्टहरू चाहिँ सिम्टम्सहरू ल्याउँदाखेरि त सिटी माइट बी नर्मल बिकज द आर्टेरिज आर पर्फ्युजिङ, तर त्यो पर्फ्युजन चाहिँ आफ्नो लिमिट भन्दा एकदमै कम भएको हुन्छ क्या. सो युजली एनसिसिटी गर्दाखेरि इट इज युजली नर्मल. सो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस के हो भन्दाखेरि इट इज म्याग्नेटिक रेजोनेन्स भिनोग्राफी. सो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस इज एमआरभी, इट इज अल्सो एज म्याग्नेटिक रेजोनेन्स भिनोग्राफी. ट्रिटमेन्टको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अब सिन्स इट इज नट अ आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, सो थ्रोम्बोलाइटिक गरेर केही फाइदा हुँदैन. हामीले यसमा के गर्नुपर्छ, अलरेडी क्लटहरूलाई चाहिँ फर्म गर्न दिनुहुन्न. त्यसको लागि चाहिँ हामीले वी क्यान गिभ हेपारिन. हेपारिन इज गिभन एज आइभी रुट होइन, एन्ड इट इज ब्रिज विथ वारफेरिन, एन्ड वारफेरिन इज गिभन फर रफली 3 to 6 months. अनि यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ क्लट फर्म नहोस्, मतलब थ्रम्बस फर्म नहोस् भनेर एस्पिरिन पनि दिनुपर्छ. एस्पिरिन इज गिभन इन लाइफ लङ फर्मेट है, इफ थ्रोम्बोफिलिया इज प्रेजेन्ट. अनि थ्रोम्बोफिलिया कुन कुन कन्डिसनमा हुन्छ, इन पेसेन्ट विथ फ्याक्टर 5 लेडिन म्युटेसन, इन पेसेन्ट विथ प्रोथोम्बिन जिन म्युटेसन ओर एन्टिफस्फोलिपिड सिन्ड्रोम. सो यो दिज आर द कन्डिसन कजेस अफ स्ट्रोक. सो स्ट्रोकको कजहरूमा चाहिँ इट क्यान बी ड्यू टु आर्टेरियल कज, इट क्यान बी ड्यू टु भिनस कज है. अब आर्टेरियल कजमा चाहिँ मैले वी हेभ डिस्कस सो मेनी कजेस. भिनसमा चाहिँ फिमेलहरूसँग एसोसिएट गर्ने कजहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. इन द नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट द ट्रिटमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल अफ स्ट्रोक.